ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੋਲ ਲਈਏ ਜੀ। ਅੱਜ 7 सितंबर है और 7 सितंबर 1936 वाले दिन मोहनदास करमचंद गांधी, जिसनों के भारत के वसनीक अपना पितामह कहते हैं और उसनों महात्मा के नाम के नाल संबोधन करते हैं, तो महात्मा गांधी ने अज के दिन इस गल के लिए पुरजोर आवाज़ बुलंद की सी कि हरिजन किसी भी कीमत पर सिख नहीं बनने चाहिए। एक खतरे की घंटी होएगा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने सिख बनने की ख्वाहिश जाहिर की सी। अज के दिन भाव 7 सितंबर 1936 वाले दिन महात्मा गांधी ने जज किशोर बिरला नूं एक खत लिखिया सी। उस दे विच उन्होंने लिखिया सी कि टुडे I will only say that to me Sikhism is a part of Hinduism, but the situation is different from the equal point of view. Dr. Ambedkar wants to change of religion. वो सिख बनना चाहते सन। If becoming a Sikh amounts to conversation, that this kind of conversation on part of Harijans is dangerous. थोड़ा जिहा जे पिछोकड़ फरोल लईए ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹਾਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਉਗਵੇ, ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਿਆ ਹਵਾ ਹੋ। आपने कई बारी ऐसा देखा होना कि कुछ मनुख ऐसे होंगे ने ਜਿਹੜੇ कोई गलत गल कर देंगे फिर कहते जी माफ़ करियो साडे मूँह चों निकल गई। सतगुर कहते मूँह का की कसूर है, जिहड़ी गल दिल च सी वो बाहर आ गई है, पर मनुख अपने आप को सच्चार होने के लिए अपने मूँह को दोषी करार दे रही है। गांधी के मूँहों उस वक़्त सिखां के प्रति ईरखालू नीति अनेकों बार प्रगट हुई, पर कौमी लीडरशिप ने उस ईरखालू गांधी के मूँह निकलती भाषा तो कोई सबक नहीं सीखिया, कोई सबब नहीं लिया। जदों भारत के झंडे की तैयारी हुई तो सिख धर्म की प्रतिनिधिता दिखाउंदियां होइयां रंग ना शामिल किया गया। केवल हिंदू धर्म ते इस्लाम की प्रतिनिधिता करते रंग सफेद ते हरा शामिल किए गए। गांधी ने इसका कारण दसदियां अपनी मानसिकता नूं स्पष्ट रूप दे विच प्रगट किया कि सिख तां हिंदू ही हन, इन्हां दा वखरा रंग क्यों। आखिर जदों सिखां दी लीडरशिप ने इसके खिलाफ भी संघर्ष आरंभ कर दिता तो केसरी रंग झंडे दे विच शामिल किया जाना मन्निया गया। यह हवाला लिया है आपां गांधी ਅਤੇ सिख पन्ना नंबर 50। 6 जनवरी 1947 ਦੇ ਲਾਗੇ महात्मा गांधी ने बंगाल ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਏ ਨੇ। गांधी ਅਤੇ सिख पन्ना नंबर 50। पन्ना नंबर 51 जिक्र करते चलिए कि गांधी दियां अजिहियां थोथियां दलीलों तो प्रभावित होकर ही कई नाम तरीक सिखां ने किरपाना त्याग दित्तियां सन अते गांधी उन्होंने किरपानहीन लोगों नूं उन्हां लोगों के सामने पेश करके बड़ा खुश हुंदा सी कि ये हिंसक नहीं हैं, क्योंकि वो हिंसा नूं परमो धर्म कहंदा सी। सरदार कपूर सिंह जी ICS ने लिखिया है कि इस नूं असल दे विच हिंसा का सही मतलब ही नहीं सी पता कि हिंसा की है और अहिंसा की है। किरपान पालना यह हिंसा नहीं है, सगों हिंसा नूं रोकण वाले उन्हां हिंसक लोकां दी अहिंसक लोकां दी निशानी है जिहड़े धर्म दे मार्ग ते चलदे ने। इस तरीके दे नाल विधिपूर्वक दलीलां दे के सिखां दे गौरव दे प्रतीक शमशीर दे खिलाफ संघर्ष जारी रखिया, पर उस वक्त भी सिखां ने इसका कोई नोटिस नहीं लिया। आखिर गांधी का हौसला इन्ना वध गया कि उसने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं ही गुमराह करने वाला नेता कहना शुरू कर दिता। उसने बकायदा बोलते हुए कहा कि गुरु गोबिंद सिंह वाज मिसगाइडेड पैट्रियोट।
ਦਰਅਸਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਥੋਥੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਡਾਂਗਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਮਾਂਡਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਉਸਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਥੱਪੜ ਤੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਹ ਢੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਖੌਤੀ ਅਛੂਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਦਰਅਸਲ ਜੇਕਰ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਅਛੂਤ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਪਟ ਭਰਿਆ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਵਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟੀਆ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੋਵੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਯੁੱਗ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਆਧਾਰਿਤ ਬੇਪਰਵਾਦ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬਲ ਜਾਤੀ ਅਹੰਕਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਰਪੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਮਰਾਜ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਜ ਸੋਚ ਮਨੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਬੇਪਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਰਤੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਨਿਰੋਲ ਹਿੰਦੂ ਸੋਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਖਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ 78% ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 83% ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, 67% ਸਿੱਖ ਫਾਂਸੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਲਪੁਰ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਹੌਰ, ਗੁਰਕੀ ਬੇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਕਿ 1929 ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਵੇਲੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਸਗੰਜ ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਲੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1849 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰੇ ਸਫੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1849 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਪਿਛਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਵ 1850 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਲਿਆ। 1847 ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਅਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ 10,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਉਸ ਵਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਕਾ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 6 ਜੁਲਾਈ 1946 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹਾਂ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1946 ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਨੀਮ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬਾ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1948 ਨੂੰ ਕਦਰ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ੍ਰੀ ਐਲ ਤਰਵੇਦੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਰ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। 1947 ਦੇ ਵੇਲੇ 12,05,000 ਉਜੜੇ ਹੋਏ 160 ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤੋਹਫਾ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਆਦਿ ਛੱਡ ਕੇ 14% ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫਰਮਾਂ, ਬਾਗ ਅਤੇ ਮਕਾਨ, ਗੁਦਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 7 ਸਤੰਬਰ 1948 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੀ। 1948 ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕੈਰੋ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਪਲਾਇਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ 1955 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਬੰਦੇ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਡਾਕੂ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਜਗਾਦਰੀ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮੋਹਨ लाल तिवारी ने किया कि अगर सिखों को ये यहाँ रहना है तो हिंदुओं की शक्ल बनाकर रहना होगा। उन्हें नारा लाया, कैंची उस तरह करो तैयार। जून 1960 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ 4000 ਅਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 25 ਜੂਨ ਨੂੰ 32 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਛੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 1985 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਗਿਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 7 ਸਤੰਬਰ 1981 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ